ମା ଶ୍ରୀ ଅରଙ୍ଗ ଶରଣ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। আবাহন করে হে সৃষ্টি নিয়ন্তা, আস তুমি অবতারি, আস তুমি অবতারি। আবাহন করে হে সৃষ্টি নিয়ন্তা, আস তুমি অবতারি, আস তুমি অবতারি। তোমার গমনে সচিদানন্দ, তোমার গমনে সচিদানন্দ, সংসারে যাও ভরি, আস তুমি অবতারি, আস তুমি অবতারি। আবাহন করে হে সৃষ্টি নিয়ন্তা, আস তুমি অবতারি, আস তুমি অবতারি, আস তুমি অবতারি। अस्पृहा दीपाली जଳି उठु प्रभु, विश्वासर शंख बाजु, तुमरी नामको भजुथाउ प्राण, तुमरी प्रेमरे बीजु। अस्पृहा दीपाली जଳି उठु प्रभु, विश्वासर शंख बाजु, तुमरी नामको भजुथाउ प्राण, तुमरी प्रेमरे बीजु। সেই ভিজিবারে অসীম আনন্দ, সেই ভিজিবারে অসীম আনন্দ, চতুর্দিকে যাও পুরি, আস তুমি অবতারি, আস তুমি অবতারি। আবাহন করে হে সৃষ্টি নিয়ন্তা, আস তুমি অবতারি, আস তুমি অবতারি। কষণ সহিছ যতনে গড়িছ, স্বর্গরাজ ধরা পরে, কৃতজ্ঞতা হৃদে নই যায় মথা, ঋণী তব চরণরে। কষণ সহিছ যতনে গড়িছ, স্বর্গরাজ ধরা পরে, কৃতজ্ঞতা হৃদে নই যায় মথা, ঋণী তব চরণরে। এই দুনিয়ার হেব রূপান্তর, এই দুনিয়ার হেব রূপান্তর, উন্নতরে জীব ভরি, ঝরু তুম কৃপা বারি, আস তুমি অবতারি। আবাহন করে হে সৃষ্টি নিয়ন্তা, আস তুমি অবতারি,
অবতরী আস তুমি অবতরী আবাহন করে হে সৃষ্টি নিয়ন্তা আস তুমি অবতরী আস তুমি অবতরী আস তুমি অবতরী আস তুমি অবতরী। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। Pranam at the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, Satasanmanya पूज्य भाईना, अति आदरणीय कुन्यपा निरपा एवं मो सम्मुखें उपस्थित थिबा समस्त दिव्य अभिषु भाई भौणी माने गोटे कथा आमे निश्चित हवा जे वी आर ऑल द चूजन सोल्स आमे समस्ते होचे निर्वाचित आत्मा कारण माँ आमको बाछि नथिले आमे माँ का कार्य केबे शामिल हो पारिबा नहीं तेणु माँ के प्रति आमर कृतज्ञता रहिबा दरकार जे माँ आमको तांकरी काम पई बाछिसंती। अच्छा माँ कर पुणी कौ कम गोटे रही गला से आमको बाछिदेले आम भलिया अधम मानक माँ कर कि कम आम सहयोग करूँ तेणु माँ जो कम आमको बाछि आम से कम विषय सचेतन हवा दरकार। परमंकर निर्देश रे ए जगत को माँ तैयारी करछंती परमंक संकल्प को ए जगत रे से रूप देवे एवं परम किपरि परिपूर्ण रूप निजक अभिव्यक्त करें से पृथ्वी को प्रस्तुत करोचंती एवं समग्र सृष्टि को से प्रस्तुत करोचंती। जदि समग्र सृष्टि ये परमंक अभिव्यक्ति करने उद्दिष्ट होकर रही आमे से सृष्टि गोटे गोटे अंश ना बाहर निश्चित अंश ए सृष्टि भितर गोटे नुआ जिनस को जे सृष्टि कर नारी नारी शब्द को जदि व्याख्या करा न अरी नारी अरी माने कौन शत्रुता जार शत्रुता नहीं कि शत्रु ना सतरे आम मान शत्रु ना केते केते प्रकार शत्रु अच्छा केते केते प्रकार केतेक सूक्ष्म शत्रु अच्छा आउ केतेक स्थूल शत्रु अच्छा ये जो सूक्ष्म रे जो शत्रु माने अच्छा काम क्रोध लोभ मोह हिंसा ईर्षा असूया अहंकार स्वार्थपरता विद्वेष ये जो मनोभाव गुड़िक आम भीतर अच्छी कहीपर आम से मुक्त हो जमा नुहे चेष्टा कले हो भी पार नहीं कि गोटे कम कले हो पार मनीष ता बुद्धि खटे केते केते नियम तैयारी कर दउछि संविधान केते केते नियम प्रणयन कराई नियम ता बाटर अछि जहाँ क्राइम हवा कथा होउछि ना नहीं नियम अभाव नहीं कोर्ट कचर अभाव नहीं थानार अभाव नहीं से प्रकार क्राइम रे मध्य अभाव नहीं ताले एते गुडे हला परे भी क्राइम केमिति होउछि
गोटे बड़ चमत्कार कथा माँ कहले नो लॉ कैन लिबरेट वुमेन अनलेस दे लिबरेट देमसेल्व्स। बाकी आउथर कह माँ कहले नो लॉ कैन लिबरेट वुमेन कौन सी नियम नारी मान को मुक्ति आनिक दे पार नहीं अनलेस दे लिबरेट देमसेल्व्स। जेपर्यंत से माने निज निजर मुक्तिर बाट बाहर न कर नारी ता मुक्तिर बाट से निजे बाहर करियो। ए नियम कानून रे मोटर बाहर होने मुक्तिर बाट बाहर नियम होची इंपोजिंग जिनस प्रकृत मुक्तिटा भितर आसो प्रेरणा आसो ते जो प्रेरणार जो मुक्तिर बाट मिलियो नारी से प्रेरणा प्रति उपनयिक अच्छी कि मो भीतर किसी गोटे प्रेरणा मु पाइबी ताले कौन कले जने नारी से भीतर प्रेरणा अनुसार ता जीवन को से संगठित करिवो से आध्यात्मिकता को ग्रहण करिवो। मासे कहले ट्रू डोमेन ऑफ वुमेन इज स्पिरिचुअल। ट्रू डोमेन ऑफ वुमेन इज स्पिरिचुअल। नारी मानकर यथार्थ क्षेत्र होची आध्यात्मिकता। अन्य माने किए कौन करुचंदी कौन अलग कथा किंतु नारी निश्चित आध्यात्मिकता ग्रहण करियो तार भित्तिभूमि को आध्यात्मिकता तैयारी करियो तार जो कर्म क्षेत्र से आध्यात्मिकता भितर हबो। आध्यात्मिकता बाहरी जाके से वस्तुवादी हो गला ताले समाज उच्छन हो। आज मनीष टे अनुभव करू संसार आज को अवस्था अच्छी तार कारण कौन हो पारे नारी माने बेसी वस्तुवादी होती ना आध्यात्मिकवादी होती ता माने जे वस्तुवादी नारी नाहांती बा आध्यात्मिकवादी नाहांती उभय अच्छा मेजोरिटी कोटा अच्छी तार प्रभावटा काम कर तेणु जिते बड़े जड़े नारी से चिंता करिवो मोरी तपस्या दिव्य संतान माने संसार को आसवे मोरी तपस्या संसार भितर दिव्य चेतना कार्यकारी हम मोरी तपस्या मो अहं स्वार्थ मुक्त हेबी ता सहित अन्य मानक प्रेरणा दे पारिबी। कारण नारी भितर जो संभावना अच्छी से संभावना अंशीदार तार संतान। नारी जो प्रकार तपस्या करे तार प्रभाव ता संतान ठी पड़ी था। भारतवर्ष तार एक दृष्टांत ये भारतवर्ष अनेक नारी जन्म नहीं से अभिप्सा अनेक महात्मा माने सृष्टि होती। अभिमन्यु चक्रव्यूह प्रवेश कर विद्या शिखला कौन शिखला जो अर्जुन सुभद्रा को कहते सुभद्रा गर्भर भितर संतान को धरते अर्जुन को धरते अभिमन्यु को धरते अर्जुन कहते तो सुभद्रा शुणिया सहित भितर अभिमन्यु अच्छे से भी शुणु एमती शुणु शुणुका केतल शोई पड़ती भितर शिशुटी शुणी पाइलानी। तो ये अनुमान करंतु से को प्रकार प्रभाव काम करे जन मार प्रहलाद भक्त हो जन्म नाला ये जो प्रहलाद भक्त हो जन्म नाला तार कारण तार माँ कयादु विष्णुंकर भक्त जितेबाला हिरण्यकशिपु विष्णु को विरोध करुचंदी तथापि कयाधु तपस्या ओहरी जाऊना वो तो देखा भाया करूना भितर भाव रोचंदी ये जो आध्यात्म चेतनार प्रभाव रोचंदी निरंतर भगवान को स्मरण करुचंदी भितर किए अच्छी भितर अच्छी प्रहलाद तेणु से प्रभाव को लेकिन आसीगला। आमे कौन जानू आमे जानू जे प्रहलाद को ता बापा बहुत कष्ट देले निर्यातना देले जेहेतु प्रहलाद को ता बापा बहुत निर्यातना देले कष्ट देले
ତେଣୁ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ଅଧର୍ମୀ ବିଧର୍ମୀ ଏମିତି କେତେ କେତେ କଥା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ତା ବାପାକୁ ହେଲା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ କଥା ଏଇଟା ନୁହେଁ। ମ୍ୟାଟର ଭିତରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରିଭିଲେସନ ହବ। ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଜଡ଼ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆକାରରେ ଦେଖେଇବା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଇଥିଲା। ଖମ୍ବ ଭିତରୁ ପୁଣି ଭଗବାନ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଖମ୍ବଟା ଜଡ଼ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ଜଡ଼। ତାହେଲେ ଜଡ଼ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଗଲା। ଜଡ଼ ଭିତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରନ୍ତି କାହା ବଳରେ? ଯଦି ତପସ୍ୟା ସେ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା କରିଛି, ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି, ସେତିକି ନିଷ୍ଠା ରଖିଛି, ସେତିକି ସମର୍ପିତ ହେଇଛି, ସେତିକି ଦୃଢ଼ତା ଅଛି, ଆସ୍ଥା ରଖିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଢ଼ତା, ଏଇ ଯୋଉ ଆସ୍ଥା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଐକାନ୍ତିକତା, ଆନ୍ତରିକତା ଯୋଉ ରହିଛି, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତା ମା ଏକାନ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ଭଗବାନ ବ୍ୟତୀତ ତାର ଆଉ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ନୁହଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଏକାନ୍ତରେ ସୁରକ୍ଷା ତାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଣୀ, ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଏଲୋନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ତମକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପାଖରୁ ଚାହିଁବା। ଏଇଟା ସେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଦୃଢ଼ତା, ସେଇ ଆନ୍ତରିକତା, ସେ ନିଷ୍ଠା, ସେ ଆସ୍ଥା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହଉଛି ଜଣକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ଏ ସମାଜକୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଜଡ଼ ଭିତରେ କେମିତି ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଥିଲା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ସେ ମାଧ୍ୟମ ନ ହେଇଥିଲେ ଏ ଜଡ଼ ଭିତରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଜଣେ ନାରୀର ତପସ୍ୟାରେ କ'ଣ ନ ହେଇପାରେ। 2 ଜଣ ପିଲା ଲବ ଆଉ କୁଶ ବାପାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୀତା ଦେବୀ ଯାଇ କୋଉଠି ରହିଲେ? ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ଆଚ୍ଛା, ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ତ ରଜା ଘରେ ରହିବା କଥା, ରାଜବାସରେ ରହିବା କଥା, ରାଜସିକ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା କଥା। ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇ ଯାଇ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେଣି। କାରଣ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ଯୋଉ ତପସ୍ୟା ଦରକାର, ସେଇଟା ସେ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ। ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଟିକି ଟିକି ବାଳକ ମାନେ ରାମାୟଣ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆହାର କହିଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାକୁ ପଠା ହେଇଥିଲା, ଦେଖିଆ କିଏ ଅଟକେଇବ। ଅଟକେଇ ଦେଲେ 2ଟା ପିଲା। ଯିଏ ଅଟକେଇବ ତାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଇଛି। ଭରତ ହାରିଛି, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହାରିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାରିଛି, ଶେଷରେ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ହାର ମାନିଲେ। ମାନେ କିଏ ଏ 2ଟା ପିଲା ମତେ ହରେଇ ଦଉଛନ୍ତି? ତାପରେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କରି ପିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି, ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କର ବାପା ବୋଲି। କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ତାହେଲେ ସେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛନ୍ତି? ମାର ପ୍ରଭାବରେ। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପିଲାକୁ ଗଢୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦିଗରେ ବିଚକ୍ଷଣ ହେଇଥିଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ଯେମିତି କ୍ଷେତ୍ର ତେଜରେ ଯେମିତି ବଳିଆନ, ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଳିଆନ। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ମାତୃତ୍ୱ। ମା ସେଇ କଥା ଏଇଟା କହିଲେ, ଠେକୁଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି, କୁକୁର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ମଣିଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ। ଫରକ କଣଟା ରହିଲା? ଟ୍ରୁ ଡୋମେନ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ଯୋଉ ନାରୀର ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଯଦି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଯଥାର୍ଥ ମାତୃତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିବ। କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝିବ? ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଟ୍ରୁ ବିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ମାଟର୍ନିଟି। ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଟ୍ରୁ ବିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ମାଟର୍ନିଟି। ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ମାଟର୍ନିଟି। ସେଇଟା ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ମାତୃତ୍ୱ। ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ବିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜଣେ ନାରୀର ଧାରଣା ରହିବା ଦରକାର। ଟ୍ରୁ ବିଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ତେଣୁ ଆଗ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ବିଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହବ।
ମା ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହିଲେ all human beings have a spiritual destiny near or far depends on one's determination. One must will it sincerely. ବାଣୀଟି ମାଉଥରେ କହୁଛି ମା କହିଲେ all human beings have a spiritual destiny. ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସତ୍ତାର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟତି ଅଛି. Near or far depends on one's determination. ସେ ନିକଟ ହବ କି ଦୂର ହବ ସେଟା ନିର୍ଭର କରେ ଜଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ. ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ will it sincerely. One must will it sincerely. ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ସେ କରିବ. କାରଣ ତା ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ତାର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟତିଟି ଅଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଷ୍ଟିନି ସେ ନିକଟ ହେବେ ବା ଦୂର ହେବେ ତା ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ. ତ ନାରୀର ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ କରିପାରେ? ଆପଣ ସବୁ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ. ସାବିତ୍ରୀ କେମିତି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସାବିତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ? ନିଜର ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇଲେ. Fate shall be changed by an unchanging will. এটা ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଦେଲେ ସାବିତ୍ରୀ. କାହା ବଳରେ? ନିଜର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ପ୍ରଭାବରେ, ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଯମ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଲା. ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଏକ ଦେଶ ଯାହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା. ତେଣୁ ନାରୀ ସେ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବନି. ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସମାଜ ଗଢ଼ା ହେବ ଭାରତ ନବ ନେତୃତ୍ୱ. ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ସର୍ବମୋଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉଟା ଜଣେ ନାରୀ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଏଇ କଥାଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର. କେବଳ ନାରୀ ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସତ୍ତା ଏ କଥାଟି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର. ଯଦି ମୁଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା. ନହେଲେ ମୁଁ ତ କୋରିଆ କି ଜାପାନ କି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କି ଆଉ କୁଆଡେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି. ଇଣ୍ଡିଆରେ କାହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ମତେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି. ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଭାରତୀୟତା କ'ଣ ମତେ ବୁଝିବା ଦରକାର. ଜଣେ ନାରୀ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର. ଏ ଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଜ ହି, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଯ୍ୟବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ. କ'ଣ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟବାଦ? ହୁ ଲିଭ୍ସ ଫର ଅଦର୍ସ. ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ. ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଟୁ ଲିଭ୍ ଫର ଦ ହୋଲ କ୍ରିଏସନ and above all to live for the divine. ତିନିଟା କଥା କହିଲି. ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ କହିଲି? ଟୁ ଲିଭ୍ ଫର ଅଦର୍ସ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା. ଜଣେ ନାରୀ ଚିନ୍ତା କଲାଣି କି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି? ବଞ୍ଚିପାରୁନି. ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି. ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ. ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି. ଏ ତିନି ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଭିତରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଭାରତୀୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତିଆରି ହେବ, ଆର୍ଯ୍ୟବାଦ ତା ଭିତରେ ତିଆରି ହେବ. ସେ ବୁଝିପାରିବ କ'ଣ କ'ଣ ତିନିଟା କଥା କହିଲି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଭଗବାନଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ବଞ୍ଚିବା. ଏ ତିନୋଟି କଥାକୁ ଯଦି ସେ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ବା ଅନୁଭବରେ ଆଣେ, ସେଇ ଧାରାରେ ଯଦି ତା ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରେ ତାହେଲେ ତାର ବେଶ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ. ଆଗ ସେତିକିଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଆଣିବା ଦରକାର. ଆଉ ଆମେ ତ 100 ଜଣ ମାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଇଏ ତ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି. ତେଣୁ ନାରୀ ମାଙ୍କ ଆଡୁ ଟିକେ ଓପନ ହଉ, ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ. ଯୋଉ କାମରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛି ଅଥଚ ହଉନାହିଁ, ମାଙ୍କର ସହାୟତା ମାଗିବ. ମା ତ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ମୋ ପିଲା କେତେବେଳେ ମୋ ଆଡକୁ ପାଦେ ଆସିବ ମୁଁ ତା ଆଡୁ 100 ପାଦ ଯିବି. ହେଲା, ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ଆପଣ ତ ମାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଡେଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ମାଗୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି. ଏ ମା ଦିବ୍ୟଜନ ହେଲେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ? ହଁ ଅଛି. କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଦେଖିବା? ପଚରା ହେଲା. ସେ କହିଲେ ତମେ ସବୁ ଭାବୁଛ ଆମେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ସବୁ ରହିଯାଇଛୁ ମହାନ ମହାନ ସାଧକ ଗୁଡା ବୋଲି, ନାଇଁ କି? ସବୁ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି.
ଆଶ୍ରମରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ ରୂପରେ ତମେ ଦେଖୁଛ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ, ତାକୁ ସହିଲା ଭଳିଆ ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହାର ଥାଇପାରେ? କେବଳ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜଣେ ସେ ସହିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ ଅନ୍ୟ କେହି ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାହାର ଦୁନିଆରେ କଣ କଣ ସବୁ କରିକି ଆସିଥିବେ, କାହାର କେତେ ପ୍ରକାର ଡିଫେକ୍ଟ ଥିବ, ସବୁ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଥିବେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାଇକି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସେଇ ପ୍ରକାର ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଟଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଜନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସି ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ବିକଜ ସି ହାଜ ଟଲେଟେଡ୍ ପିପୁଲ ଲାଇକ୍ ଅସ୍। ବାକ୍ୟ ମନେ ରହିଲା? ସି ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ବିକଜ ସି ହାଜ ଟଲେଟେଡ୍ ପିପୁଲ ଲାଇକ୍ ଅସ୍। ଆମରି ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ନହେଲେ ଏଭଳି ଆମର ଯୋଉ ଧାଡ଼, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ, ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ମାନେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଯିବା, ବୁଝିହଉଛି? ତାଙ୍କୁ ଟପିଯିବା ଆମେ। ରୂପରେ ସିନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କଂସ ରାବଣ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ କେହି କମ୍ ନୁହଁ। ଏଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ମା କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସିଏ କେବଳ ସହିପାରିବେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଗଲା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ସବୁ ଅଛି, ଆମେ କଣ ଭାବୁ, ଆମ ଏଇ ଲାଇଫରେ ଜମା ହେଇପାରିବନି, କେତେ ଲାଇଫ ଯିବ କେଜାଣି। ବେଳେବେଳେ ତ ଭାବି ଦଉ, ସତରେ କଣ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇଫରେ ମାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହେବି ନା? ଛାଡ଼, ଜୀବନଟା ବେକାର ହେଇଗଲା। ହେଲା, କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବେକାର ହେଲା କେଜାଣି? କଣ ପାଇଁ ମୋତେ ସିଆଡ଼େ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲାଇଫ ପାଇଁ ମୋ ବେଶୀ ମନ ବଳଉଛି କେଜାଣି? ପାଠ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହିଁ କମୁଛି କେଜାଣି? ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବସିଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଏକୁଟିଆ, ଏଇ ଭାବନାଟା ପଳେଇ ଆସେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ଆମ ଫଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଡିଫେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଗେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ଡିଫେକ୍ଟକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ, ଛାଡ଼ ଏତେ ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଭଗବାନ କାମ ହବନି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏମିତିକା ମା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି, ବି ସିନସିୟର, I am ready to correct your mistakes 1,000 times if necessary. ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତେ? ବାଣୀ ମନେ ରହିଲା? ଆଉଥରେ କହୁଛି, ମା କହିଲେ ବି ସିନସିୟର, I am ready to correct your mistakes 1,000 times if necessary. ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଆନ୍ତରିକ ହୁଅ ବା ନିଷ୍ଠାପର ହୁଅ, be sincere. I am ready to correct your mistakes. ତମ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, 1,000 times, 1000 ବାର, if necessary. ଯଦି 1000 ବାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସଂଶୋଧନ କରିବା, ମୁଁ କରିବି। ତମ କାମ ହେଲା ତ ନିଷ୍ଠାପର ହୁଅ। ତେଣୁ ଆଜିର ନାରୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେତେ ଆମେ ସିନସିୟର ହେଇଛୁ। All sincere prayers are granted. ସକଳ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ନାରୀର ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ କରେ, ମୁଁ ତାର ଏକ ଲିଭିଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି। ଜଣେ ନାରୀ, ତାର ଛୁଆଟିର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମୁଁ ଗପ କହୁନି, ଭାରି ଟ୍ରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହୁଛି। ତା ଛୁଆଟିର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଅନେକ ହାର୍ଟ ସର୍ଜନକୁ ସେ ଦେଖେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଟିକି ଛୁଆଟା, ତେଣୁ କେହି ଆଉ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅପରେସନ କରିଦେବେ ବୋଲି, ହାର୍ଟ ଅପରେସନ, ମରିଯିବ କେତେବେଳେ। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ, ସଜେଷ୍ଟ କଲେ। ଆମେ ପାରିବୁନି, ସେ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅ। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଇଏ ଦଉଛି ସେଇ ଡାକ୍ତର, ସିଏ କହୁଛି ସେଇ ଡାକ୍ତର, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ଡକ୍ଟର ଜଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ଅଫ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଦେହରେ ମାଙ୍କଡ ହାର୍ଟ କେମିତି ଲଗେଇକି ମଣିଷକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିହବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ରିସର୍ଚ୍ଚ, ହାର୍ଟ ଉପରେ ପୁରା ରିସର୍ଚ୍ଚ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରରେ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ କରିବେ ବୋଲି ଚିଠି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି,
मीटिंग हम तांको सेठी अवार्ड करा जिवो बड़ तत्परता प्रकाश करी से जाउछन किंतु फ्लाइट प्रॉब्लम है मेसिनरी प्रॉब्लम बाध्य कि पायलट कौन कले निकटस्थ एयरपोर्ट रे लैंडिंग करे देले ना ए फ्लाइट नहीं जीवा माने रिस्क केतल क्रैश कर जिवो सब यात्री मर जिवे एते लाइफ रिस्क नहीं होबनी तेणु आ गोटे एयरपोर्ट रे से जहाज को से कौन कले ओल्हे देले से यात्री मान को अपेक्षा करिया पड़ला एवं एयरपोर्ट से खाଇବା पीवा रहा ये सब व्यवस्था करियो अनाउंसमेंट है ये पैसेंजर माने 10 घंटा पर गोटे फ्लाइट आसीबो से फ्लाइट ए पैसेंजर मान से डेस्टिनेशन नहीं कि जीवो ये छानिया 10 घंटा पर मोर 5 घंटा पर मीटिंग टा मु सेति पे जाउची फ्लाइट रे आ 10 घंटा पर आसीबो मु तार जीवी को भाई तेणु से सीट रे बसु ना अस्थिर खाली बुलूं भरा से एयरपोर्ट जड़े काउंसिलिंग ऑफिसर अस्थिरता को देखिकी कहले आपण एत अधैर्य होती कौन हिज व्हाट हैपेंड टू यू कहले आपण तो गोटे अनाउंसमेंट कले 10 घंटा पर फ्लाइट आसो मोर 5 घंटा पर गोटे मीटिंग अच्छे जोड़ा गोटे इंटरनेशनल स्तर मेडिकल एसोसिएशन मीटिंग मत जीवा जरूरी बहुत मुझे जीवी कहीं अच्छा ये केते किलोमीटर अच्छी नेट मारिक देखिले 400 किलोमीटर बाट बाकी अच्छी आ 400 किलोमीटर बाट बाकी अच्छी अच्छा आप ड्राइविंग शिखी हाँ कार नहीं जान पड़ा एयरपोर्ट रू कार ने गले मन भारी खुशी जा गोटे मिलगला चांस 1.5 घंटा ड्राइविंग कर 100 स्पीड रे जाऊँ 1.5 घंटा खंडे ड्राइविंग कला परे भाविले 100 स्पीड रे जाऊँ मैंने 4 घंटे पहुँची 5 घंटे मीटिंग घंटे आगुरी पहुँची भारी खुशी 1.5 घंटा खंडे ड्राइविंग कला परे कुआड़े थिला अचानक मेघ पवन तूफान पूरा पड़े आइला पूरे जंगल पाखापाखि देखुं एत जोरे पवन हो डेंगा डेंगा गछ गुड़ा पूरा नईकि तले बाजुंट ता भितर रास्ताटा ये सही रास्ता देखिए जी गछ जो कार देहरे पड़ो सी रे तो रिस्क पानी पूरा पूरी लाइन रास्ताटा कौटा ठीक रे जानी होनी कौटा खाल कौटा उच्चा जानी हो रिस्क अच्छे ना जंगल मुंडर रही गले आ पवन जो रेट रे दौची से गाड़ी भीतर थाई भी गाड़ी दुलुची ना गाड़ी रहा विपद देखिए पाखे गोटे छात घर निश्चय गोटे कार गोटे रेसिडेन्स हो गाड़ी बाहर दौड़े ये तेणु कार बाहर से घर को गले तार भीतर टिके भिजी गले कबाटी खड़खड़ करदे भितर जन भद्र महिला बाहर अरे आपन तो भिजे टर्किश खंड देले पोछापोछि हेले तापरे कॉफी स्नैक्स व्यवस्था है जमी अतिथि ट्रिटमेंट करा जाए कले मुझे ना आप सहित टाइम स्पेयर करें मोर प्रेयर टाइम हो गलानी मुझे प्रेयर बसबी आपणकर जो प्रेयर करार अच्छी ताला आसतु कहले मु प्रेयर को विश्वास करे ना तो ठीक अच्छे आपन तो अपेक्षा करूँ वर्षा छाड़े जी सी बसिले डाक्तर महाशय से बसिले भद्र महिला गले प्रेयर कर प्रेयर कला बेले ये लक्ष्य कर कौन कर प्रेयर रे छुआटे धरुं टेकुंट पूरा कांदुंट आखिर पूरा लुह धार धार गड़ी चल अध घंटे उपर होगा अध घंटे पर प्रेयर सरीगला आसिले तापरे डाक्तर महाशय पचार आपण कौन करुले प्रेयर प्रेयर सहित पिलार कौन संपर्क प्रेयर तो बिना पिलारे करी हबो आ प्रेयर सहित पिलार कौन संपर्क कहला पिलाटा या मोर यार गोटे मेजर प्रोब्लेम है हार्ट रे गुड़ाए लक्ष लक्ष टका खर्च कर सारे सक्सेस होनी कौन सी डॉक्टर साहस कर ऑपरेशन करने कि यार ऑपरेशन दरकार अच्छे छुटिया छुआटा बोली काले ऑपरेशन सक्सेस हेनी फेलुअर हो जीवनटा पड़े साहस करना आ समस्ते जड़े डाक्तर परामर्श देते डॉक्टर हो
ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ ସିଏ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରର ଫେମସ୍ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ 3 ମାସ ଆଗରୁ ହୁଏ ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ଯୋଉ ଦେଖିବେ ମାତ୍ର 60 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ 60 ପାର ହେଇନା ଦେଖିବେନି ତେଣୁ ସେ 60ଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ମୋ ଡାଉଟ୍ 3 ମାସ ଆଗରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବି ପୁଣି 60 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେ 60 ଜଣ ଭିତରେ ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ସେ ବି ଡାଉଟ୍ ତେଣୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତେଣୁ ଗୋଟେ ହତାଶ ହେଇଯାଇଛି ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯୋଉ ପିଲାଟିକୁ ତମେ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ସେ ତମର ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ କେୟାର ଟେକର ହେଇଛି ତେଣୁ ଏ ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ ତମ ଚରଣ ନିବେଦନ କରିଦେଉଛି ତମେ ଚାହିଁଲେ ବଞ୍ଚେଇବ ତମେ ଚାହିଁଲେ ମାରିବ এই ସମର୍ପଣ ମୁଁ କରୁଥିଲି ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ରହସ୍ୟ ତାପରେ ଇଏ ତ ଜାଣିଲେଣି ମୁଁ ହଉଛି ସେ ଡକ୍ଟର ବୋଲି ହେଲେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ ସେ ଡକ୍ଟର ବୋଲି କିଛି ସମୟ ଅବାକ୍ ହେଇଗଲେ ନୀରବ ରହିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଏମିତି କରନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଅଟକେଇଲେ ପୁଣି ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଜନା କଲି କାର୍ ନେଇକରି ପଳେଇବି ବୋଲି ମେଘ ତୋଫାନ କରେଇକି ପୁଣି ଅଟକେଇଲେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ କାମ ଏଠି କିଛି ହଉନି ୟା ପଶ୍ଚାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ ଅନସିନ୍ ଫୋର୍ସ ଏଠି କାମ କରୁଛି ଶେଷରେ ଭଦ୍ରମହିଳା କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଡକ୍ଟର ନାଇଁ ଆପଣ କାହିଁ ସେ ଡକ୍ଟର ହେବେ ଆପଣ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରୁନି ରିଏଲି ମୁଁ ସେ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଦ୍ରମହିଳା ଜଣକ ଯେ ସେଇ ଡକ୍ଟର ଇଏ ହେଇଥିବେ ୟେସ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖ ମୋ ଆଇଡି ଦେଖ ମୁଁ କିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଡକ୍ଟର ଆପଣ ପୁଣି ମୋ ଘରେ କୃତଜ୍ଞତାରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଏବେ ଯୋଉ କାନ୍ଦଣାଟା ବାହାରିଲା ଆଖିରୁ ଲୋ ବାହାରିଲା ଭଗବାନ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏମିତି କରିପାର ଯାହାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ପାଳି ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ମୋର ଡାଉଟ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ତମ ତର ନିବେଦନ କରିଦେଇଛି ଏ ଯୋଉ ସିନସିୟର ପ୍ରେୟାର ହେଇଛି ମା ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ ଏ ସିନସିୟର ପ୍ରେୟାର ନେଭର ଫେଲ୍ସ ବାଣୀ ମନେ ରହିଲା ଏ ସିନସିୟର ପ୍ରେୟାର ନେଭର ଫେଲ୍ସ आंतरिक पूर्ण प्रार्थना के व्यर्थ जाए ना ए सिंसियर प्रेयर नेवर फेल्स ये जो आंतरिक पूर्ण भाव से प्रार्थना रखी दिले बर्तमान कौन है व्यर्थ ही डाक्तर तो जाऊला अवार्ड आने रिसीव करी अवार्ड हे पुरस्कृत तांको अटकेले किए भगवान अटकेले फ्लाइट को प्रोब्लेम करा करे कि अटके देले पुणी ये माइंड रे योजना कर बुद्धि कट कार नहीं पड़े कार नहीं जी पुणी बाहर अरे जा तापर से कौन है मेघ पवन करा करेगी अटकेले ये जो मेघ पवन करा करेगी जो अटकेले एबे तार कॉन्फिडेंट आ जाइथिबो ना नहीं जे सतरे भगवान पुणी एमिति करंती तापर कहले मो अवार्ड मत मिली गला मु जो जाउथिले अवार्ड मोबाइल टे साइलेंट कर दियंतु मो अवार्ड मत मिलीगला मु जो जाऊली पुरस्कार ग्रहण करने मो पुरस्कार मत ये मिलगला तापर माँ छुआ 2 जन को लेकिन गले वर्षा छाला कार रे ऑपरेशन है सक्सेस भी हेले अनुभूति से लिखी से डॉक्टर तांकर अनुभूतिटा कथा से लिखी तो चिंता करंतु जड़े नारीर सिंसियर प्रेयर कौन करेला सी के भाभी डॉक्टर सहित साक्षात हम बोली छुआर ट्रिटमेंट हो पार भाभी भाई पार न कमिका प्रेयर जनइले ये जो आंतरिक पूर्ण प्रार्थना जनइले डाक्तर पेसेंट घरे पहुंची गले पेसेंट कौन जीव डाक्तर पाक बर्तमान उल्टा है ना नहीं डाक्तर आसी पेसेंट घरे तेणु पेसेंट का हड़बड़ हाँ पड़ोनी यही शक्ति जड़े नारी रही
ତା ସିନସିୟର ପ୍ରେୟାରରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ସାଜି ପାରିବ, ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ହେଇପାରିବ, ପୁଣି ଭକ୍ତି ଆରାଧନା କରି ସୀତା ଦେବୀ ବନି ଯାଇପାରିବ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ନାରୀ ହେଇପାରିବ, ସାବିତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ, ସଂକଳ୍ପରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ of one thing you can be sure, your future is in your hand. You can become the man you want to be. The higher will be your ideal and aspiration, the higher will be your realization. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ମା କଣ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। ମା କହିଲେ your future is in your hand. Of one thing you can be sure, your future is in your hand. ତମର ଭବିଷ୍ୟତ ତମ ହାତ ମୁଠାରେ। You can become the man you want to be. ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। The higher will be your ideal and aspiration. ତମର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ତମର ଅଭିଳାଷ ଯେତେ ଉଚ୍ଚତର ହେବ, the higher will be your realization. ତମର ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେତେ ଉଚ୍ଚତର ହେବ। Keep a firm resolution. ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରଖ। Never forget the true aim in your life. ତମ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ କଦାପି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନାରୀ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ we are not here to lead an easy and comfort life. We are here to find the divine, to become the divine and to manifest the divine. নারী চিন্তা করু divine is everything and in everywhere. Man was created to discover the divine and his mission is to manifest it. নারী এই কথা চিন্তা করু ভগবান সবু রূপরে সবু স্থানরে বিদ্যমান। কিয়ে ভগবান নয়, নারী দৃষ্ট সমস্ত ভগবান, ସବୁ କିଛି ଭଗବତମୟ। ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର, ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାନ୍ ୱାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଟୁ ଡିସ୍କଭର ଦ ଡିଭାଇନ୍। ମାନବ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି। ଏଠି ମ୍ୟାନ୍ ପୁରୁଷ ଲୋକ କଥା କୁହାହେଇନି, ମାନବ ଜାତି କଥା କୁହାହେଇଛି। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମା ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଏକମାତ୍ର ଜୀବନର ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ, ହିଜ୍ ମିଶନ ଇଜ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଇଟ୍। ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବା କାମରେ ନାରୀ ନିୟୋଜିତ ହବ, ତାର ଅଭିଷେକ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଏକ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ବହ୍ନି ଶିଖାରେ ପରିଣତ ହବ। ତାର ଚୈତ୍ୟ ତାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ, ତାର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ ସେ ସଂଗଠିତ ହେଇପାରିବ। ନାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ବିଭୂତି ସକଳ। ଅପପଟେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ ବଳ ସଂଗତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା କଥା କହୁଥିଲେ, ମହେଶ୍ୱରୀ ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ କଥା କହୁଥିଲେ। ନାରୀ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁଣ ରହିଛି, କାରଣ ନାରୀମାନେ ହେଲେ ମାଙ୍କର ବିଭୂତି ସକଳ। ଯେହେତୁ ନାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ବିଭୂତି ସକଳ, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ ମହାନ ଶକ୍ତି ଚାରିଟି ଅଛି, ତା ଭିତରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ନାରୀ ପାଖରେ ଅଛି। ନାରୀ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ, ତାର ଗୁଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତା ନିଜ ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁନି, ତା ନିଜକୁ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରୁନି, ସେ କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ ସେ ସେଟା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳା, ମୁଁ ଅବଳା। ନ ତିନିଟା ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ନାରୀ ପୁରୁଷର ଦାସତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। କ'ଣ ସେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ତିନିଟା? ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ନାରୀ ସେ ନିଜକୁ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳ ଭାବେ, ତେଣୁ ତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ପୁରୁଷର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତା ପୁରୁଷ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍। ତା ପୁରୁଷ ଯଦି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ,
से निजक सुरक्षित अनुभव कर पारुनी तेणु ता सुरक्षा से ता पुरुष उपर निर्भर करे नारी तार सामर्थ्य केते से जानी पारनी ता सुरक्षा भरसाटा किए ना ता स्वामी बा ता पुरुष द्वितीय वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक जीवन में सुख स्वच्छंद प्रति नारी मान लाड़ित बेस आटाचमेंट बेसी रखते हैं पुरुष जिते पारिवारिक जीवन संपृक्ति नथियो नारी मान थे नारी मान कौन घर करण बुद्धि बेसी केमी जगह खंडे किणवा केमी खर्च करवा के पिला संग पाठ पढ़ो पुरुष तार बद खर्च करद कि नारी तार पैसा चापिक रखि किसी ना झील या करी पुओ या करी जगह खंडे कौट किणवी कौटी घरटे करी मुंड गुंजी कहीं एठी गुंजी तेणु पिला माने केमती भविष्य में कौन करेंगे यही भावना तार थाए एमरजेन्सी देह पा खराब गला पैसा ना कौट आनी तेणु सी तार स्टोर कर रखी दे कि कहीं कौन दुह है ये जो पारिवारिक जीवन में जो सुख स्वाच्छंद विलास भाव को नारी मैंने बेसी आदरी नहीं था तेणु से टंका दरकार क्या निर्भर कर पुरुष पर निर्भर करे तृतीय दुर्बलताटी है प्रत्येक नारी चाहती मातृत्व माँ हाँपी से विकल है जब माँ न हो पारा ता नारीत्व सार्थक ना बोली अनुभव करते यहाँ पूरापूरी भूल कथा नारी जे माँ हम सेमती कथा नहीं गोटे ट्रू बीइंग रे परिणत हो यहाँ समस्त में कर्तव्य जदि परस्पर भितर उत्तम बुझाणा अच्छी काम ठीक ठीक चलती तथा यथेष्ट नुह स्वामी स्त्री भितर उत्तम बुझाणा अच्छी परस्पर दुख सुख सेयार कर संपर्क ठीक तथा से यथेष्ट नुह ताल कौन हो पारे आत्मागत विकास क्षेत्र उभयंकर भूमिका समान आत्मार दृष्टि से नारी नुह कि मो पुरुष नुहे डिफरेन्स किसी अनुभव न करवा और आत्मार विकास परस्पर को सहयोग करवा ये हूँ दाम्पत्य जीवन मूल भित्ति ये आत्मार विकास किए क्या सहयोग कर नारी आगे सहयोग हाथ बढ़ाऊ दाम्पत्य जीवन भितर स्वामी स्त्री भितर संपर्क को मजबूत करने आत्मागत संपर्कटा जोड़ा दरकार को भौतिकगत नुहे प्राणगत नुहे कि मनगत संपर्क नुहे आत्मागत संपर्क एक हवा दरकार उभय गोटे गोटे आत्मा भगवान पाखे नारी नुह कि पुरुष नुह उभयंकर समान भूमिका अच्छी पुरुष अनुभव न करू मु पुरुष बोली नारी अनुभव न करू मु नारी बोली मो भगवान का पिला ए अनुभवटा आसु तेणु मु गोटे आत्मसत्ता तेणु परस्पर आम एक होइछु आत्मार विकास परस्पर सहयोग कर जहाँ परिस्थिति आसो ताको आम अग्रगतिर सहायक रूपे ग्रहण करनबु केबे कौन परिस्थिति आम आपत्ति अभियोग उठेबु नाही नारी अनुभव करू मुझे आपत्ति उठेबी तुच्छ शक्ति माने मो भीतर को सहज प्रवेश करें एवं मो चेतना को भीतिच्युत करदे मोर रसातल गाँव बाट खोल जदि नारी यही कथा चिंता कर तेणु जहाँ मिलूँ से केबे विरोध करनी आपत्ति करनी अभियोग करनी सकल परिस्थिति भितर नारी यदि स्थिर शांत अविचल रही पारुची केबे भीत उत्तेजित हो नहीं धैर्य असीम धैर्यर अधिकारी जदि हो पारुची शांत स्वभाव जदि हो पारुची से जेते बड़ शत्रुटे होता बसता स्वीकार कर बाध्य हम तेणु नारी शत्रु को वशीभूत करने असीम धैर्यशील हवा दरकार असीम ज्ञानयुक्त हवा दरकार स्थिर शांत अविचल समता अवस्था को प्रतिष्ठित करने दरकार तार से शत्रु पाक आसे से हार मानक बाध्य हम नारी पाखे से सामर्थ्य दिखाई तेणु नारी हुए तो साइंस टेक्नोलोजी एजुकेशन ए दिगरे डेभलप करि पारे करेंट माने सिस्टम रे वर्तमान जो प्रकार चलती नारी माने सब दिगरे अग्रणी हेबे जो असल दिगटी तांकर अग्रणी सेटा आध्यात्मिकता आध्यात्मिक क्षेत्र नारी माने केमती माँ तो कहले ये जो 20 सेंचुरी चली से नारी माने सब जगह अग्रणी भूमिका ग्रहण करेंगे नारी माने के भाग्यवादी हवा उचित नुह भाग्य रे दिला भाग्य रे दिला कौन मु एबे जहाँ काम करुची भविष्य मोर से फल आकार फल मुझे आंब गछ लगेली वर्षक पर आंब फल मुझे पणस गछ लगे आंब फल कि मु आंब गछ लगे आंब फल पणस गछ लगे पणस फल तेणु मुझे जहाँ करुची सेटा हूँ मो भविष्य जीवन भाग्य नारी जदि यही कथाटी को चिंता कर
ତାହେଲେ ଏବେକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସଜାଡ଼ିବ। ତ ନାରୀ ଚିନ୍ତା କରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ଅତୀତକୁ ସେ ଅତୀତ ହବାକୁ ଦେଇଦେଉ। ଲେଟ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ବି ପାଷ୍ଟ। ଅତୀତର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଜଣେ ନାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦରକାର। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆଉ କହିବା ତମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ପାଠଶର କଲେ ତମର ହେଇଛି କ'ଣ? ତାହେଲେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଦେଖୁଛ, ମୋର 2-4ଟା ସିଂହ ବାହାରିଥାନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ। ହଁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ସିଂହ ବାହାରିଲାଣି, ତେଣୁ ତମ ରୂପ କିଛି ବଦଳିଗଲାଣି। ଏଇଟା ବୋଧେ ହେଇଥାନ୍ତା କି କ'ଣ? ରୂପାନ୍ତର ଆଉ ମାନବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନବ ସିଂହ ବାହାରିଥିବ ହେଲା। ଏଇଟା କି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ପେଟ ତଳେ ଥାଏ, ବାହାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ? କିଛି ଦେଖାଯିବ। 21 ଦିନ ଛୁଆଟା ବାହାରୁଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ କିଛି ହଉଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରେଇବା, ଦେଖିବା ତା ଡେଣା ବାହାରିଲା ନା ନାହିଁ, ଟିକେ ଅଣ୍ଡାଟା ଫଟେଇଦବା, ଦେଖିଦବା ହଁ ବାହାରିଲାଣି, ଫେବିକଲ୍ ଦେଇକି ଯୋଡ଼ିଦବା ହେଲା। ପୁଣି 8 ଦିନ ଗଲା, ଥଣ୍ଟ ବାହାରିଲା ନା ନାହିଁ, ପୁଣି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଦବା, ହଁ ଥଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଥିବ ତ ସେ ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ ହବ ତ? କିଛି ହବନି। ଆମେ ମଣିଷ ଟିକେ ଏଇ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲିଣି କାହିଁକି କିଛି ହଉନି? ଏ ମା କ'ଣ ସତରେ ମୋ ପ୍ରେୟାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି? ତାହେଲେ କାହାକୁ ଡାକିଲେ ଶୁଣିବେ? ତାରିଣୀ ପାଖକୁ ନଡ଼ିଆଟା ପଟେ, ସେ ତ ଡାକ ଖାଲି ଫଟିକି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ନଡ଼ିଆଟେ ପାଇନି ଆଉ ବିକିଳିଆ ନଡ଼ିଆ ବିକିଳିଆ ସିଏ ହେଲା। ନଡ଼ିଆ ପାଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠରେ ନାମ ଜପ, ଫୁଲ ଧୂପ, ପାଠର ଏ ସମ୍ମିଳନୀ ଯା, ସେ ସମ୍ମିଳନୀ ଯା, ଆଉ କୁନିଆ ପାଖରେ ଟାଣି ଟାଣିକି ଆମକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଚାଲ ଏଠିକି ଯିବା, କାଲି ସେଠିକି ଯିବା, କେତେ ବୁଲି ହୁଏନି ପାଠରେ। କାହିଁ ମା ତ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ବୁଲିକି କ'ଣ ଫାଇଦାଟା ହେଉଛି? ତେଣୁ ଏଣିକି ତାରିଣୀ ପାଖକୁ ନଡ଼ିଆ ପଠେଇବା। ଛାଡ଼, ଆଉ ସେ ମା ଫା ନାହିଁ, ଏଣିକି ତାରିଣୀ ପାଖକୁ ନଡ଼ିଆ ପଠେଇବା। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା ଆମର, ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା ତ? ହେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ନାରୀ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳା ହବ, ସହନଶୀଳା ହବ, ଆନ୍ତରିକ ହବ, ଅକପଟ ହବ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହବ, ନିରହଙ୍କାର ହବ, ସଂକଳ୍ପୀ ହବ, ଉଦାର ହବ, ଆତ୍ମଜୟୀ ହବ, ସାହସୀ ହବ। ତେବେ ଯାଇ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। କେତେଟା କଥା କହିଲି ମନେ ରହିଲା? ଆନ୍ତରିକ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ସାହସୀ, ଅକପଟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ, ସହନଶୀଳ, ନିରହଙ୍କାର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ଆତ୍ମଜୟୀ, ଉଦାର, ଏଇ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ନାରୀ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ନାରୀ ସେଇ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ନ ହଉଛି, ତାପରେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ହବ? ଏଇଟା ହଉଛି ଭିତ୍ତି। କେବଳ ନାରୀର ଭିତ୍ତି ନୁହଁ, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ଭିତ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ଏଇ ପ୍ରଭାବରେ ଆସେ, ତିଆରି ହୁଏ, ସିଏ ଯୋଉ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ ସେ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ତେଣୁ ପିଲାଟି ତା ମାଆକୁ ଦେଖେ, ଅନୁକରଣ କରେ। ଯେ ନାରୀର କେତେଟା ରୂପ ଥାଏ କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରଥମେ ସେ ଝିଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେବ, ଆଗ କନ୍ୟା, ତାପରେ ବୟବୃଦ୍ଧି ହେଲା ପରେ ବିବାହ କରିବ, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହବ, କୋଉ ଘରର ସେ ବୋହୂ ହବ, ତାପରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ସେ ମା ହବ, ତାପରେ ବିବାହ ଦେଲା ପରେ ତା ପିଲା ଛୁଆକୁ ସେ ତାର ଶାଶୁ ହବ, ମାଲିକାଣୀ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାର ଏତିକି ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ନାରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ। ନାରୀ ମାନେ ଝିଅ ବେଳ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆଜିର ଝିଅ ମାନେ କ'ଣ ପାଠରୁ ବେଶୀ ଆଦରୁଛନ୍ତି? ମୋବାଇଲରେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଠଚରକୁ ଆଦରିବେ, ମାଙ୍କର କଥା ଯଦି ଶୁଣିବେ, ମାଙ୍କ ବାଣୀ ଯଦି ଶୁଣିବେ, ପାଠଚରରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନା ଯୋଉ ତିଆରି ହବ, ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ପଚରା ହଉଛି ତମେ କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛ? ନା ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛି କି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି, ମାସକୁ ଦରମା 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଯେମିତି ହେଇଥିବ।
ଆଉ ଏ 50,000 60,000 ଚାକିରି ଛୁଆ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। 50,000 60,000 ଚାକିରି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି 2 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଚାକିରି କୋଉଟା ଥିବ। ଆଉ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବେ ସେ ଚଏସ୍ କରିବେ ତା ରୋଜଗାର କେତେ ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରେ ଠିକ ବୁଲି ପାରିବୁ ନା ନାହିଁ, ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପ୍ କରିପାରିବୁ ନା ନାହିଁ, ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବୁ ନା ନାହିଁ, ତା ସେଠି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତା ଷ୍ଟାଟସ୍ ନା ସେ ପିଲା ରିଜେକ୍ଟେଡ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମନୋଭାବଟା ଆସିଛି କୋଉଠୁ? ତାର ଏଇ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଦିଗକୁ ମନ ବଳେଇଲା ସେ କୋଉଠୁ ଆଇଲା? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତା ମା ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଡିଜାୟାରଟି ରଖିଛି। ଅଭିଭାବକ ବୈଠକରେ ମତେ ବସେ, ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଭାଇ ଆମ ପିଲାଟା ଭାରି ଜିଦ୍ କରୁଛି, ଯଦି ମେଳା ଯାଇଛି କହୁଛି ଏଟା କିଣିବି ସେଟା କିଣିବି ସେଟା କିଣିବି ସେଟା କିଣିବି, ନଦେଲେ ସେଇଠି ଗଡୁଛି, ଭାଇ ବେଜିତ୍ କରିଦଉଛି, ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ହଉନି ତାକୁ ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମାନେ ଏତେ ଡିଜାୟାରେବଲ ସେ ହେଲା କେମିତି? ଏତେ ଡିଜାୟାରେବଲ ହବାର କାରଣ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏତେ ଡିଜାୟାରେବଲ ହବାର କାରଣ ହଉଛି ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ତା ମା ଭିତରେ ଅନେକ ଡିଜାୟାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ପିଲାଟା ତା ମା ଭିତରେ ଡିଜାୟାର ଦେଖାଥିଲା। ଏଇନା ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଘର ଲୋକ କେତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେନି, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତା ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବେ, ତା ପ୍ରତି ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଜି ଅପେରା ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ହଁ ଚାଲ ଅପେରା ଯିବା। କାଲି ସେ ଠାକୁର ଦେଖି ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ହଁ ଚାଲ ଠାକୁର ଦେଖି ଯିବା। କାଲି ସେ ଅମୁକ ଦୋକାନରୁ ଅମୁକ ଜିନିଷଟା ଆଣିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଚିକେନ ଆଣିବ, ସେ ମଟନ ଆଣିବ, ସେ ଆଉ କଣ ଆଣିବ, କଣ କଣ କେତେ କେତେ କଥା ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିବେ। ଏଇଟା ଡିଜାୟାର ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ତେଣୁ ଏଇ ଡିଜାୟାର ଭିତରେ ଥିଲା, ପିଲାଟା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ମା ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଜାୟାର କାମ କରୁଛି ପିଲା ସେଟା ରିସିଭ କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଆମେ ବୁଣିଦେଲୁ, ଡିଜାୟାରର ଗଛଟା ଉଠିଲା ବେଳକୁ କହୁଛୁ ଆମ ଏଠି ଗଛ ଲଗେଇ ନଥିଲୁ, କେମିତି ହବ? ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଡିଜାୟାରର କାମନାଟା ଯୋଉ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ଆମେ ପୋତି ଦେଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କାମନା ଗଛଟା ଉଠୁଛି, ତାପରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? ତେଣୁ ଯୋଉ ଅବଚେତନଗତ ଭାବରେ ଯୋଉ କାମ ସବୁ ହଉଛି ନାରୀ ଜାଣିପାରୁଛି? ଜାଣିପାରୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଅନେକ ଅଭିଭାବକର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଭାଇ ଆମ ପିଲାଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ପିଲା କେହି ଦୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ତମେ କଣ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍ଟ କଥା କହୁଛ? ଗତକାଲି ପାଠଶାଳ ରହୁଥିଲା ମତେ ବି ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ କହିଲା, ନା ପିଲା କେହି ଦୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟାମିର କାରଣ ବହୁତ ଅଛି। ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ କାହିଁକି ହୁଏ ତାର କାରଣ ବହୁତ। ମୁଁ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମଗତ କାରଣ କହିଲି, ମା ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାତୃଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ସମୟରେ ପିତା ଓ ମାତା ଚେତନାର କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ତାହା ହିଁ ପିଲାର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ। କହିପାରିବା ଆମେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଇନି? ୱିଦାଉଟ୍ ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ଆମ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଯଦି ମାତୃଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ସମୟରେ ବାପା ମା ଭିତରେ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟାମି ଥିବ, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟାମିର ପ୍ରଭାବଟା ଅବଚେତନଗତ ରହିଗଲା, ପିଲା ବଡ ହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ହବ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କି କରାହେଇନି। ମାତୃଗର୍ଭ ସ୍ଥାପନା କରିବା ସମୟରେ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି କଣ ଆମର ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କେବେ? ଯେ ନାରୀ ଟିକେ ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ। ମାତୃଗର୍ଭ ସ୍ଥାପନା କରିବା ସମୟରେ ସେ କୋଉ ଚେତନାରେ ଥିଲା? ତା ମା କୋଉ ଚେତନାରେ, ତା ବାପା କୋଉ ଚେତନାରେ? ଉଭୟ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ମିଶିଥିଲେ? ମୋଟେ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟାମି ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଛି, ଅବଚେତନଗତ ଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟାମିଟା ରହିଗଲା, ପିଲା ବଡ ହେଲେ କଣ ହବ? ଦୁଷ୍ଟ ହବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ବଡ ହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହବ। ଆକୁ କେମିତି ଦୂର କରିବ? ଏଟା ସହଜ ଦୂର କରିହବନି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଚେତନାର ପ୍ରଭାବରେ କାମ କରିବ। ଇଏ ହେଲା ଏକ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡେ? ତା ବାପା ମାର ଚେତନା ତାଠି କାମ କରେ, ତା ଅଜାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତାଠି କାମ କରେ, ତା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତାଠି କାମ କରେ। କେତେଟା କଥା କହିଲି? ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ପାଖରୁ ଆସିଲା ତା ବାପା, ତା ଅଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲା ତା ମା। ତେଣୁ ମା, ବାପା, ପୁଣି ତାର ନିଜର ହେଲା। ମା ବାପା, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା, ଅଜାଇ, ଆତେ ନିଜର। ଜାଣିହଉଛି 6ଟା ପ୍ରଭାବ। ଅଜାଇ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା, ବାପା ମା। କାହାକୁ ସେ ସୁଧାରିବ? ଯେହେତୁ ପିଲା ଭିତରେ ଏତିକି ସୁଧାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ।
ତା ଚେତନାଗତ ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ନାରୀ ଯଦି ଚାହିଁବ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଣିବ ବୋଲି, ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରଟେ ଅଛି, ଭଲ ବିହନ ପଡିଲା, ଗଛ ହବ ନା ନାହିଁ? ନାରୀ ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ନାରୀ ଯେହେତୁ କ୍ଷେତ୍ର, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରୂପକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିବ। ତେଣୁ ଯାହା ତା ଭିତରେ ପଡିବ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ହବ। ଜଳନ୍ତା ଚୁଲା ଭିତରେ ମୁଁ କାଠ ପକେଇବି, ସେ କାଠ ହେଇକି ରହିବ ନା ଜଳିକି ନିଆଁ ହବ? ହୁ କି ଜଳୁଛି ଗୋଟେ କାଠ ଚୁଲା, ହୁ କି ଜଳୁଛି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ କାଠଟେ ପକେଇବି, ସେ କାଠ ହେଇକି ରହିବ? ସିଏ ବି ଜଳିକିରି ନିଆଁ ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳି ନାରୀମାନେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଆସିବ ତାକୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରୂପରେ ଦେଖିବେ। ନାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଅତୀତର ଯୋଉ ପରମ୍ପରାଗତ କୁସଂସ୍କାରଗତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅଛି ତାକୁ ଅତୀତ ଭାଗ ଦେବା ଦରକାର। ମା କହିଲେ, ଲିଭିଂ ଦ ପାଷ୍ଟ ଫାର ବିହାଇଣ୍ଡ ଅସ୍, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏ ଲୁମିନିୟସ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଅତୀତକୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସ ଆମେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ ଧାବମାନ ହେବା। Leaving the past far behind us, let us run towards a luminous future. ଅତୀତକୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସ ଆମେ ଏକ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ ଧାବମାନ ହେବା। ଅତୀତ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହବା ନାହିଁ। ଚରେଇବେତି 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 ଚିର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛୁ। ଅତୀତର ଘରେ କଣ କହିବେ, ସମାଜ କଣ କହିବ, ତେଣୁ ଘର ସମାଜ ଆକୁ ଦେଖି ଆଣିଲୁ, ପୁଣି ନେଟିକି ଗଲୁ ସେଠି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କାମ ହବ କେତେବେଳେ? ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର କଥା। ମନ ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଚାର କରାଯାଏନି। ମନ ହଉଛି ସୀମିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ମନକୁ ନିରବ କରି ଶିଖିବ, ତେବେ ଯାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବ ନ ହେଇଛି ଭିତରୁ ଜ୍ଞାନ ବାହାରିବନି। ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବ। এই ଭଗବତ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। True spirituality is not to renounce life, but make life perfect with a divine perfection. जन नारी यही कथा चिंता करू। कौन कहली मु माउथ कहूँ, ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज नॉट टू रिनाउंस लाइफ। यथार्थ आध्यात्मिकता जीवन को वर्जन करिया नुहे, बट टू मेक लाइफ परफेक्ट विथ ए डिवाइन परफेक्शन। गोटे दिव्य परिपूर्णतार जीवन को पूर्ण करी गढ़ी तोलिबा, या ना होची आध्यात्मिकता। तेरे जो दिव्य परिपूर्णतार जीवन को पूर्ण करी गढ़िबा, से दिव्य परिपूर्णता कौटू आसो? ता भीतर अच्छी। से भीतर थिया जिनिस को प्रकाश करिया कले ऊर्ध्वर गोटे सहायता दरकार। तेणु से आस्पृहा करिवो। तेणु से जेते आस्पृहा करिवो ता भीतर जो आध्यात्मिक चेतना से जागृत हो। तो नारीर काम होछि से आस्पृहा बଳରେ सब काम करिवो। जेतो नारीर काम होछि आस्पृहा बଳରେ ए आस्पृहा बଳରେ से असंभव को संभव कर दो। आस्पृहा कौन हुई पारे, मु तार एक उदाहरण दूछि। जड़े व्यक्ति मां को कांटेक्ट रे आसी थांती, एबे मध्य से अच्छा से व्यक्ति एबे भी अच्छा, तांकर जन्म आस्पृहा रही, परिवार सारा मां को डिवोटी, परिवार सारा ये किंतु ट्रैक आउट, मां को भक्ति करे नहीं, गुंडागिरी करे, डॉन पूरा डॉन बनी जाइए। ये जो डॉन बनी जाइए, परिवार भारी चिंता। आम परिवार समस्ते मां को आश्रित हेले, ये गोटे पिला ये केमती ट्रैक आउट हो गला। मां को पाखे आसी प्रार्थना कले परिवार सारा,
କହିଲେ ମା ଆମେ ତ କହିଲେ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଜିଦଖୋର ଭାରି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ। ପରିବାର ସାରା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମାଙ୍କୁ। ମା କହିଲେ ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତାପରେ ମା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଇକିକ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିଲେ, ତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ତା ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହେଲା ସେ ଭାବନା, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ବହୁତ ହେଇଗଲା, ମାରଧର ବହୁତ ହେଇଗଲା, ହଜାର ହଜାର କେସ୍, ଆଉ ଏତେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଚଳିବନି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ତେବେ ନୂଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ହବନି। ତେଣୁ ସେ ଆସିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଗୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଇଲରେ କୃପା ମାଗିଲେ। ଗୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଇଲରେ ପାଦକୁ ଧଇଲେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଗେଇଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମ ପାଦ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବ, ତାପରେ ତମେ ଏଠୁ ଯିବ, ନ ଯାଇପାରିବନି। ମାନେ ଧମକେଇକି ଭଗବାନଠୁ କୃପା ନିଆଯାଉଛି। ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଧମକେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ବୁଝିଗଲା। ପାଦକୁ ଧଇଲା, ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଗେଇଲା, ତାପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ମୁଁ ନୂଆ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ନୂଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି, ସାଧନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି। ହେଲେ ତମେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଦିବ୍ୟ ଜନନ ବୋଲି, ହେଲା, ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଥା ବହୁତ କଥା ହେଇଯିବ, ଦିଅ। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡୁନି, ଏଇଠୁ ମନେ ରଖ, ଯାଇପାରିବନି। ଧଇଲି, ପାଦକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଧଇଲା, ଚାଲିଲାନି। ମା ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଦିକାଟା ସତରେ ଭିତରେ ଚାହୁଁଛି ନା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ରଖିଦେଲେ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ରଖିଦେଲେ, ସାଇକିକ ଓପନ ହେଇଗଲା, ଜାଣିଲେ ଏଟା ରିଅଲ କଥା ଚାହୁଁଛି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେ, ଯା, ତୋର ଟିକେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହବ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ ସାବଧାନ, ବାଇକ ଚଲେଇବୁନି, ବାଇକ ଚଲେଇଲେ ଡେଥ ହେଇଯିବ। ଇଏ ତ ଟାଉନ ଭିତରେ ପୁରା ବୁଲେଟ ଚଢିଆ ଲୋକ, ବାଇକ ଚଢିଆ ଲୋକ, ଇଏ ଚାଲିକି ଯିବ, ଚଢେଇଲା, କାଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଡେଥ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମା ଯୋଉ କହିଥିଲେ ନୂଆ ଜୀବନ ହବ କେମିତି, ଡେଥ ତ ହେଇଗଲା। ତାର ସୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ନୂଆ ଜୀବନ, ସାଧନା ଜୀବନ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି, ଆସ୍ପୃହା ରଖିଛି। ତାର ସାନ ଭଉଣୀଟା ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି, ସେ ବି ମା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଧାରାରେ ପିଲାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ଦବ, ଯେ କି ଜୀବନ ସାରା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବ, ତାହେଲେ ତା ମା ହବା ସାର୍ଥକ। এই কথা সে বুঝিছি। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ମୋ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଉ, ଯେ କି ରୂପ ନେଲା ପରେ ସେ ଜୀବନ ସାରା ତମରି ସେବା କରିବ ମା। ଇଏ ଆତ୍ମା ତ ଚାହୁଁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ମାତୃଗର୍ଭ, ଆଉ ମାଟି ବି ଚାହୁଁଛି ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। ସଂଯୋଗ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇର ଆତ୍ମା ଭଉଣୀ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲା। ଗପ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ଏଇଟା ଗପ ନୁହେଁ। ଭଉଣୀର ଗର୍ଭରେ ଭାଇର ଆତ୍ମା ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ମୁଁ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ହେଲିଣି, ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଖ ଗଲା। ମାଙ୍କ ପାଖ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, କହିଲା ମା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଜୁର ହେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟି ମୋ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ତମର କୃପା ଚାହୁଁଛି। କୋଉ ପ୍ରକାର ସଚେତନତା ମୋର ଦରକାର, ମତେ ତମେ ଗାଇଡ କର। ତେଣୁ ବରାବର ତାକୁ ମା ଗାଇଡ କରନ୍ତି। ସେ ସେଇ ପ୍ରଭାବରେ ପିଲାକୁ ଗଢିଲା। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ପିଲା ଆଣିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲା, କହିଲା ମା ଯୋଉ ପିଲା ତମରି ଚେତନାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତମରି କୃପାରୁ ଆସିଛି, ତମେ ତା ନାଁ ଦିଅ, ତମେ ତା ନାଁ ଦିଅ। ୟା ନାଁ କଣ ଦେବି? ଏ ତ ସେଇ ଆତ୍ମାଟା ଆସିଛି, ନାଁ କଣ ଦେବି? ଏ ତ ସେଇ ଆତ୍ମାଟା ଆସିଛି, ତା ନାଁ କଣ ଦେବି? ସେଇ ଆତ୍ମା ହେଇକି ରହିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ। ଆଶ୍ରମର ବାୟୋଲୋଜି କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତି, ଡାଏରୀ ୟୁନିଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାପ ଧରିବା, ଅନ୍ୟ ଧରିବା ସବୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଷଧର ସର୍ପମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଧରିବେ
ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହବା, ଜୀବନଟିକୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁ। ସେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା ଲାଇଫରେ, ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇ ମାଙ୍କ ସେବାରେ କାହିଁ ଲାଗିଛନ୍ତି? କାରଣ ତା ଆତ୍ମା ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା ଆଗରୁ, ସାଧନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା। ମା ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିବେ କି ନାହିଁ? ମା ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆସ୍ପୁରାର ଫଳବତୀ କେମିତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ନାରୀ ଯଦି ଆସ୍ପୃହା କରିବ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇ ପାରିବ। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ମା ଆସ୍ପୃହା କରିଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ମା ଆସ୍ପୃହା କରିଛି ନା ନାହିଁ? ରାବଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ମା କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା? କଂସ ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ମା କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ହୋ ହୋକା ହେଇଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତା କରିବା ଟିକେ ଡିପଲି। ହୋ ହୋକା ହେଇଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଣିଛୁ? ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଣା ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପିଲା ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ହୋ ହୋକା ହେଇଥିବେ, ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଦେଇକା ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇକା ଶେଷରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କରିବ। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବ, ତାପରେ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ନାରୀ ସିଏ ହେଉଛି ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଚାହିଁଲେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରେଇଦବ, ଚାହିଁଲେ ଘରକୁ ଏକ କରିଦବ। ନାରୀ ପାଖରେ ଚାକିରି ହେଲା। ନାରୀ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଯଦି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ କରିବେ। ଘରର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଘରର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ବନଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟି ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ହବ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବନେଇବ ରୋଷେଇଶାଳରେ, ସେ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ବନଉଛି ବୋଲି ଭାବନାରେ ବନେଇବ। କେତେ ପରିଷ୍କାର ହେବା ଦରକାର। ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମା ଖାଇବେ, ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଖାଇବେ। ଆମ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଜାଣି କହିଛନ୍ତି ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ କେତେ କେତେ କଥା କରିଦଉଛେ। ମଟନ ଫଟନ ଚିକେନ ଫିକେନ ଆହୁରି କଣ କଣ ସବୁ କରି ପକଉଛେ। ହଁ, ଆଉ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର? ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା। ତାପରେ ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ସେଇ କଡ଼େଇ, ସେ ଡିସ୍, ସେଇ ସବୁଥିରେ ଥିବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ତ ନୀରବ ରହିପାରିବା? ଗୋଟେ ମିନିଟ ନୀରବ ହେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବା ଯେ ମା, ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ତୁମ ଚରଣ ନିବେଦନ କରୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତା ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଭରି ଦିଅ, ଚେତନା ଭରି ଦିଅ, ଯେମିତି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ତା ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। ତାପରେ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଭାବ ମିଶେଇ ଦେଇଛି ରୋଷେଇରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମତାର ଭାବ, ସେଇ ଭାବଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କଣ ହବ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀରେ କହିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଆଣିଦେବେ ବୋଲି, 1000 ଟଙ୍କା ଷାଠିଏ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବ ତିଆରି ହେଇଥିବ? ଗୋଡ଼ କାଚି କାଚି, ମୁହଁ ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ହେଇ ହେଇ ହେଲା, ଭିଣି ଭିଣି ହେଇ ଘର 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 ହେଇ ରୋଷେଇ କରାହେଇଥିବ। ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ତା ଭିତରେ କଣ ଭାବ ତିଆରି ହବ ଜାଣି ହଉଛି? ତେଣୁ ନାରୀ ପାଖରେ ଚାବିକାଠିଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଭାବକୁ ସଞ୍ଚରେଇବା କାମ ହେଲା ନାରୀର। ନାରୀ ଆଗେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ତିଆରି ହବ, ତାପରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚରେଇବ। ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯଦି ସିଏ ହେଲା, ତାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକୃତ କରିବ। ଆକାଶର ଗୋଟାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ତାର ଚେତନାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ। ପୁରୁଷଟେ ବଦଳିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବଦଳିଥିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ନାରୀ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ପୁରୁଷ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅତିମାନ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦବ ସେ ନାରୀଟିଏ, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ତେଣୁ ନାରୀ ଆଗେ ଅତିମାନସ ଚେତନାରେ ନିଜେ ତିଆରି ହବ। ନାରୀ ଯଦି ଅତିମାନସ ଚେତନାରେ ନିଜେ ତିଆରି ହେଲା, ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ଆତ୍ମା ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ପାଉନାହାନ୍ତି।
କାହାରି ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ନେବେ ସେଭଳି ଆଧାର ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅଭାବ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ଶିବଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଇଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର କିଏ? ବିବେକାନନ୍ଦ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଏଇ ଖେଳଟି ଯୋଉ ଶିଖେଇଥିଲେ ସେ ଖେଳର ନାଁ ହଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖେଳ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖେଳ ମାନେ କଣ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଯାହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା, କିଛି ପିଲା ଧ୍ୟାନରେ ବସିବେ, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଥିବେ ଧ୍ୟାନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବେ। ଯୋଉ କେତେଜଣ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ରହିପାରୁଛି? ଯିଏ ରହିଲା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତା କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ବୁଲେଇବେ। ଏଇଟା ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖେଳ। ତା ମା ଶିଖେଇଛି ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ କେମିତି କରିବୁ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପିବୁ। କାହିଁକିନା ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଜପି ଜପିକା ପିଲାକୁ ଆଣିଛି, ତେଣୁ ସେ ଶିଖେଇଛି। ଇଏ ଖେଳରେ ଆନନ୍ଦ ନେବା ସହିତ ବାସ୍ତବରେ ଧ୍ୟାନ କେମିତି କରାଯାଏ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସବୁଥର ଜିତୁଥିଲେ। ତାପରେ ତୁମେ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଏ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖେଳରେ ଏତେ ଜିତୁଛ, ସିକ୍ରେଟ କଣ? ନା ମୁଁ ରିଏଲ ଧ୍ୟାନରେ ବସେ। ଆମର ଧ୍ୟାନ ଖେଳ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖେଳ, ଏତେ ଧ୍ୟାନରେ ତମେ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରୁଛ କେମିତି? ମୋ ମା ମତେ ଶିଖେଇଛି। ଦିନେ ତାକୁ ଡରେଇଲେ, ସାପ 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 କଥା କହିଲେ ଯିଏ ଧ୍ୟାନ ବୋଧେ ଫଟିକି ଉଠିକି ପଳେଇବ। ତାକୁ ଡରେଇଲେ ସାପ ସାପ, କିନ୍ତୁ ସାପ ସେଠି ନଥିଲା। ଡରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ହଟି ନଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ରିଏଲି ସାପ ଆସିଲା। ସବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ସାପ ସାପ କହିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଇଏ ସେମିତି ବସିଥାନ୍ତି, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ କହୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସାପ ଫଣା ଟେକି ରହିଲା। ସବୁ କାବା ହେଇଗଲେ। ପିଲା ବସିଛି ଧ୍ୟାନରେ, ସାପ ଆଗରେ ଫଣା ଟେକୁଛି। ତାପରେ ବି ତାର ଭୟ ନାହିଁ, ଆଖି ଖୋଲୁନି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାପ ପଳେଇଲା ପରେ ପିଲାକୁ ଯେ ଉଠେଇଲେ, ଉଠ ତୁ ଜିତିଲୁ। ଏଇନା ତ ଜୀବନ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସାପଟା ରିଏଲ ସାପଟା ଆସିଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ। ଏତେ ଏକାଗ୍ର କେମିତି ହେଇପାରୁଛୁ? କହିଲା ମୋ ମା ମତେ ଶିଖେଇଛି ଧ୍ୟାନ କେମିତି କରାଯାଏ, ଜପ କେମିତି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ମା ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଶିଖିଛି, ଜପ ଶିଖିଛି, ଆଉ ସେଇ ଜପ ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ପିଲାକୁ ଆଣିଛି, ତା ପିଲାଟି ସେ ଧ୍ୟାନ ଜପ ତିଆରି ହବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ପିଲା ମାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ, ଫୁଲ ଦଉ, ଧୂପ ଦଉ, ଜୁହାର ହଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ହେଲା। କହୁଛୁ ମାମୁଁ ଆଇଲେ ଜୁହାର ହଉ, ଅଜା ଆଇଲେ ଜୁହାର ହଉ, କହିଦଉଛୁ। ନିଜେ ଜୁହାର ହଉଛୁ କି? ନିଜେ ଜୁହାର ହଉନୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ କହୁଛୁ ଜୁହାର ହଉ। ପିଲାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ନୁହଁ। ପିଲାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବାଧ୍ୟ କରିବେନି। ତାହେଲେ ପିଲା କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ମତେ କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଏଇଠି ସିନା ପାର୍ଶ୍ୱର ଯାହା ଯେତିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ମୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ଯାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଲେ, କଲେଜ ଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ପାଠଚକ୍ର ନାଁ ହିଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ କଣ? ସିଏ ଯୋଉ ପାଠଚର କରୁଥିଲେ, ତମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲ ବୋଲି କରୁଥିଲ ନା ଆପେ କରୁଥିଲେ? ନା ଆମେ କହୁଥିଲୁ। ହଁ, ତମେ କହୁଥିଲ, ତେଣୁ ସେ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ତମକୁ ସେ ଡରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଡରିକି ବସୁଥିଲେ, ହେଲା। ଯେହେତୁ ତମକୁ ଡରିକି ବସୁଥିଲେ, ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବେଶରେ ତିଆରି ହେଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଫ୍ରିଡମ ମିଳିଯାଇଛି, ଏଇନା ତମ ଅକ୍ତିଆର ଭିତରେ ନାହିଁ। 14 ବର୍ଷ ପାର ହେଇଗଲା ପରେ ପିଲା ଚଏସ୍ ଅଫ ଫ୍ରିଡମ ଆସିଗଲା। 14 ପାର ହେଇଯିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ଅଫ ଫ୍ରିଡମ ଆସିଗଲା। ସେ ନିଜ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ତା ଚଏସରେ ସେ କାମ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆଦରୁନି। ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ କରିକି ତାକୁ କାହିଁକି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସେଇଥିଲ? ତମେ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲନି ଆମ ପିଲା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସୁ, ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବସୁ। ସେଇ ମା ତା ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଯାଇକି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥାନ୍ତା। ସେ ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିନି। ପାର୍ଶ୍ୱର ଅଛି ଘରେ, ତୁ ଅଲବତ ବସ।
ତେଣୁ ଆମ ନାଲି ଆଖି, ଆମ ଧମକ, ଆମ ଗାଳିଗୁଲଜ ୟାକୁ ଡରିକି ସେ ବସିଛି। ଯେହେତୁ ପିଲାବେଳେ ସେ ଡରିକା ପାଠଶାଳରେ ବସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ପାର ହେଇଗଲା ପରେ ଫ୍ରିଡମ ଆସିଗଲା, ଆଉ କାହିଁ ଡରିବ? କୁମ୍ପି ବାଣରେ ବାରଦ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥାଏ। ଆମେ ଘର ଥାକରେ ରଖିଦେଇ ପାରିବା, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗରେ ଆସିଲା, ତାପରେ କଣ ହବ? ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ କରିବ ନା ନାଇଁ ସେ? ଅବସ୍ଥା ଠିକ ସେଇଆ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି ଚୁପଚାପ, ବୁଝୁଛୁ? କିନ୍ତୁ 14 ପାର ହେଲା ପରେ, କଲେଜ ଗଲା ପରେ କୋଉଠି କେତେବେଳେ ବାପାକୁ ଜବାବ ଦେଇଦେଲାଣି, ମା କୁ ଜବାବ ଦେ, ଇଏ ତ ମୂଳରୁ କଥା କହୁନଥିଲା, କାନକୁ ମୋଡ଼ିଲେ ବଚନ ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଇଏ କଣ ପୁରା ଟାଇଁ ଟାଇଁ କଥା କହିଲାଣି? ଘଟଣା କଣ? ତାର କାରଣ ହଉଛି ପିଲାକୁ ଆଗରୁ ଆମେ ସପ୍ରେସ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଚାପି ଚାପି ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, କୁମ୍ପି ବାଣରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। କଣ ହବ? ସେ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ କରୁଛି ଆଉ। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମା ହେଇଯାଉଛେ, ପିଲାକୁ ଚାପିକି ରଖିବାନି, ଆମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଲଦି ଦେବାନି। ଇଏ ହଉଛି ସର୍ବନାଶର କାରଣ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ବରଚିତ ଆଚରଣ। ପିଲା ଏ ଦେଶ, ଏ ଜାତି ପାଇଁ ଯୋଉ ଅବଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେ ନଷ୍ଟ କଲା। ତା ନିଜ ସ୍ୱଭାବର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ବିକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ଫ୍ରିଡମକୁ ହରାଇ ଦେଲେ, ଆମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଲଦି ଦେଲେ, ସେ ବିକାଶଟା ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବିକାଶଟା ଯେହେତୁ ହଉନି, ତେଣୁ ପରିଣାମ କଣ ହବ? ଆମ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଠ ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ବସି ନଥିଲେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ, ଏନା ପାଠରେ ବସୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ବସିଥିବ, ସେ ପିଲା ଜୀବନ ସାରା ପାଠକୁ ଆସିବ, ଜୀବନ ସାରା ଆସିବ ପାଠକୁ। ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପିଲା ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଆସୁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏଇ ମା ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେଇବା ଯେ ମା, ଏ ପରିବାର ତମର, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗଢ, ମୁଁ କୋଉ ଭୂମିକା ଲିଭେଇ ପାରିବି ତମେ ତିଆରି କର। ଯୋଉ ପିଲାଟିକୁ ତମେ ମତେ ଦେଇଛ, ତାର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମତେ ତିଆରି କର। ତେଣୁ ବାପା ମା ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେବେ, ନିଜେ ଚେତନାରେ ଗଢି ଉଠିକି ଉଦାହରଣ ହେଇକି ପିଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଝିଅ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲକୁ ବେସ୍ କରିବେ, ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେବେନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକତା ତିଆରି ହେବ। ଆଜି ମଣିଷ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ତାର କାରଣ କଣ? ସକ୍ସେସ୍। ମଣିଷ ସକ୍ସେସ୍ ପିଛା ଗୋଡେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ସଫଳତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଫଳ ହବାର ଭୟ ଦିଅ। ବିଫଳ ଯେମିତି ନ ହେବି, କଣ କରିବି? ଧର ଗୋଟେ ପିଲା ମେଟ୍ରିକ ପଢୁଛି, ସକ୍ସେସ୍ ହବା ଦରକାର, 95% ମାର୍କ ଆଣିବା ଦରକାର। କାଳେ କମିଯିବ କି? କପି ଖଣ୍ଡ ଧରିଥିବା, କପି ଗଲା, ଧରା ପଡିଲା, ଏକ୍ସପେଲ କଲେ, ଗଲା ନା? କାଳେ ମତେ ଧରା ପଡିଯିବି କି? ଆକୁ ମିଛ, ତାକୁ ଲାଞ୍ଚ, ତାକୁ ଲାଞ୍ଚ, ତାକୁ ଲାଞ୍ଚ, ତୁ କହିବୁନି କିଛି। ଡାକ୍ତରକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା, ଓକିଲକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା, କାରଣ କାଳେ ଧରା ପଡିଯିବି। ଏଇ ଯୋଉ ସଫଳତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ବିଫଳତାର ଭୟରେ ଆମେ ଅସତକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଟ୍ରାକରୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ଚେତନାଗତ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ ହେଇପାରୁନି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଜୀବନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ଜୀବନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ପରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ପିଲା ଉପରେ ତାର ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ସଫଳତାକୁ ଆମେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାନି। ଭବିଷ୍ୟତ ହଉଛି ଉଜ୍ଜଳମୟ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲମ୍ଫ ଦେବା। ମା କହିଲେ, ବ୍ଲେସ୍ଡ ଆର୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ଟେକ୍ ଏ ଲିପ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ଧନ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡକୁ ଲମ୍ଫ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଯୋଉମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି ହେବେ। ଥିଙ୍କ ରାଦର ଅଫ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଦାନ ଅଫ ଦ ପାଷ୍ଟ। ନାରୀମାନେ ଅତୀତରେ କଣ କରିଥିଲେ, କଣ ହେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି।
ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥିଙ୍କ ରାଦର ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଦାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ। ଅତୀତ ଅପେକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ମୁଁ ଅତୀତରେ ଏଇଆ ଥିଲି ସେଇଆ ଥିଲି, ସେଟା ତ ଇଗୋକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ଏଇଆ କରିଛି, ମୁଁ ଅତୀତରେ ଏଇଆ ଥିଲି, ଏସବୁ କରିଛି ମୁଁ, ଏଇଟା ଅତୀତର କଥା। ଯାହା ମୁଁ କରିଛି ତାକୁ କହିବା ବିଜ୍ଞତାର କାମ ନୁହଁ। କି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟା କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ବିଜ୍ଞତାର କାମ। କ'ଣ କହିଲି ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତାକୁ ଯଦି କହିଲି ସେଇଟା ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ସେଇଟା କରିପାରିଲି ସେଇଟା ହଉଛି ବିଜ୍ଞତାର କାମ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ସେଇଟାକୁ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିଛେ ତାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନାରୀ ଏଇ କଥାଟି ଚିନ୍ତା କରୁ। ନାରୀର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଷ୍ଟାକଲ ହେଲା ଗସିପିଂ। ଗସିପିଂ ମାନେ କ'ଣ? 2-3 ଜଣ ନାରୀ ଯଦି ଏକାଠି ହେଇଯିବେ, ଓ କୋଉ କୋଉ କଥା, କୋଉ ଦୁନିଆର କଥା ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବଣି। କିଏ ବାହା ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଗହଣା ଆଣିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ବାସନ କୁସନ ଆଣିଛି, ବା କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିଛି, ଆଉ ଏଠିକି ଦେଲା କି ନାହିଁ, ସେଠିକି ଦେଲା କି ନାହିଁ, ଏମିତି ବାଜେ କଥାରେ କେତେ ଯେ ସମୟ ବାହାର କରିଦେବେ ହିସାବ ବାହାର। ପାଠ ଚକ୍ର ଟିକେ ବସ, ସେଇଟା କମ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ବୋର୍ ଲାଗିବ। ଗସିପିଂରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଗପୁନ, କାନ ଡେରିକି ଶୁଣୁଥିବେ। ହଁ, କାନ ଡେରିକି ଶୁଣୁଥିବେ। ମା କହିଲେ ଗସିପିଂ ଇଜ ଆନ୍ ଅବଷ୍ଟାକଲ ଇନ୍ ସାଧନା। ନାରୀମାନେ ଏଇ କଥାଟି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ପରନିନ୍ଦା କରିବା, ଗୁଜବ କରିବା, ସେ ଗୁଜବରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ପରଖିବା, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମ ଚେତନାକୁ ଭୀତିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ। ନାରୀମାନେ ସେଥିରୁ ଓହରିବା ଦରକାର। ନାରୀମାନଙ୍କର କଥା କହିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବେଶୀ। ଆମେ ଭାବୁ କମ୍ କଥା କହନ୍ତି, ନା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗପସପଟା ବହୁତ। ତେଣୁ ବାକ୍ ସଂଯମଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେତିକି ଦରକାର କେବଳ ସେତିକି କଥା କହିବା, ଆବଶ୍ୟକଠୁ ଅଧିକ କଥା ନ କହିବା। ଯଦି ନାରୀ ଏଇ କଥାଟିକୁ କରିପାରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଅନ୍ୟର ଆଚାର ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେନି, କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏକାଗ୍ର ହେବେ, କର୍ମ ଶେଷରେ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏକାଗ୍ର ହେବେ, ଖାଦ୍ୟ ଶେଷରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେମିତି ସେ ଖାଦ୍ୟ ମହାନ ଆବିଷ୍କାରରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ସରିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ଆମେ କରୁଥିବା, ବାହାରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଦେଉଛୁ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଉଛୁ ଏବଂ ସେଇ କାମ କରି ପକାଉଛୁ। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି ସତ୍ୟତାର ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସକଳ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଅବିଚଳ ରହିବା, କେବେ ଭୀତ ବା ଉଚ୍ଚେଜିତ ହେବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ନେବା, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଆରାମ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ମନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ନେବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ କରିବେ ନାହିଁ। କେବେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ। ସକଳ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ରହିବେ, ଅଗ୍ରଗତିରେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ହେଇ ଉଠିବେ। ଯଦି ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ସାଇକିକ ଦିନ ଜାଗରଣ ହେଇଯିବ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ଚୈତ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲେ ଆମର ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଏବଂ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ ହେଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସତରେ ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ ବଳ ଅଛି। ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। 2 ଜଣ ଯାକ, ଜଣେ ମାରାଥନ ସୁବକ୍ତା, ଆଉ ଜଣେ ନିଜ ବଳକୁ ଧରିକିରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିବା ସୁବକ୍ତା। କେତେ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଉପଯୋଗୀ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଚରିତ୍ରଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଗଠିତ ହେଉଛି ତାକୁ ଯଦି ବେଳ ମିଳିଲେ, କେତେବେଳେ ସମୟ ସୁବିଧା ହେଲେ ଚୁପଚାପରେ ବସିକିରି ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତେ କିମ୍ବା ଏକାଗ୍ର ହୁଅନ୍ତେ, କେତେ କଥା ଜାଣିଯାନ୍ତା। କହୁ କହୁ ଅଜୟ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ କି, ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିବା ମା ଶ୍ରୀର ଖାଲି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିବା ନାହିଁ, ଆମେ ବି ତା ଭିତରେ ଅଛେ।
ଯେମିତି ମହାନ ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ 30 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ ପାଠଚକ୍ର କଲା ପରେ, ପାଠଚକ୍ର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା। ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଇକିରି ବି ଆମର ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ, ଗୋଟିଏ ଧାରଣା, ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଜୀବନ ଯାକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଯାଉଛି। ଟିକିଏ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କି ମା ସେ ଗୋଟାକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା, ଜଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଠଚକ୍ର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ପରିବେଶ। ସେ ପରିବେଶ ଭିତରୁ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶିଖୁଛେ, ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ। ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ତପସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତପସ୍ୟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆଣୁଛି, ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆଣୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକି ଆମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେଇ ଦେଉଛି, ସଂଯୁକ୍ତ କରେଇ ଦେଉଛି, ସମ୍ପର୍କିତ କରେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେଉଁ କାଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଳିଷ୍ଠ। ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ଅତୀତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଆମେ ଗଢ଼ି ଯାଉଛେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା, ଯାହା କରୁଛେ ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ କରୁଥାଉ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକତା ବଶତଃ କରୁଥାଉ, ତା ସାଥିରେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ରଖିବା, ଅଜୟ ଭାଇ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ନାରୀର ସେଭଳି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକି ସବୁ କିଛିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ସେଇ କଥାଟା ସମ୍ଭବ ହେବ। ନାରୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କେହି 100% ନାରୀ ନାହାନ୍ତି କି କେହି 100% ପୁରୁଷ ବି ନାହାନ୍ତି। 100ରୁ 100 ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କେତୋଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଳତଃ ଗୋଟିଏ ସଂସାର ପାଇଁ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ଅନାବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମିତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେଇକରି ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖୋଜିବା ମଧ୍ୟ ଆମର କାମ। ସେ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିଜକୁ ନ ବୁଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଯେତେ କହୁ କିଛି ହେବନି। ଆମେ ଘଷା ପଥର ହେଇଯିବୁ କିମ୍ବା ଶିଉଳି ହେଇଯିବୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଚାଲାକିରେ ହଉ କି ବାହାନା କରିକିରି ସେ ଭିତରୁ କ'ଣ ହେଉଥିବୁ, ଖସି ଯାଉଥିବୁ। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖସିଯାଏ। ଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଖସିଯାଏ। ସେଟା ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ଆହୁରି କିଛି ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି, ସେଇଟାର ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ବାଟ। ପ୍ରଥମେ ବିଫଳତା ଭଳିଆ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଙ୍କାର ଅଛି ତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଯିବ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଆମ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଅନେକ କଥା ଯାଉଛି, ମୁକୁଳିବ କେବେ? ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଛେ, ଆମ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗଣ୍ଠି ଖୋଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ଜାଣତରେ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳୁଛୁ ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ଜାଣି ହେଉଛି, ନହେଲେ ଅନେକ ଗଣ୍ଠି ତାର ସେ ମନକୁ ମନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ଅନ୍ତ, ନାଇଁ କି? ନାନା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ବି ଖାଇ ଦେଉଛୁ, ପଶୁ ଭଳିଆ ବି ଖାଇ ଦେଉଛୁ, ମଣିଷ ଭଳିଆ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖାଉଛୁ। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ତାକୁ ପଚେଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି, ପାଚନ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ବିଭିନ୍ନ ରସ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ରନ୍ଧା ହେଉଛି ସେଠି। ଆମେ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। କଞ୍ଚା ଖାଇଥାଉ କି ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇଥାଉ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ରସ ବାହାରୁଛି। ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲାଗୁ। ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଖାଉଛୁ, ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଯାହା ପାଇଁ ସେଇଥିରେ ବଡ଼ ଅସମଞ୍ଜସ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଠି? ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ କରେ? ଖାଇଲୁ ତ ଖାଇଲୁ, ଖାଇବା ପରେ ସେ ଘା ଉଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା। ଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଝାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଭଲ କରିଦେଉଛି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ କେଉଁଦିନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବା? ଯେଉଁଦିନ ଟାଣିବ, ସେଦିନ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଏଇଟା ଭିତର ଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲାଣି। ତା ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ। ସାନିଟେସନ୍ କଥା ଇଏ କରୁଛେ ଆମେ, ଏଇଠି ବି ଆମେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ସେ କଥା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥିବ, କ'ଣ ସେ କ'ଣ କେଉଁ ପାଣି ଆଣିଥିବ, କ'ଣ କରିଥିବ, କେମିତି ତିଆରି କରିଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି କରୁଛି, ଏ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କେତେ କଥା କହିଲେ। ସଚେତନତା ସେଇଠିକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଯାଉଛୁ। କ'ଣ 2-4ଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେବୁ, ସେ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହେଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ କଥା ବୋଲି କହୁଛ ବୋଲି କହିଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଟେଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସବୁଠି ତାଙ୍କର ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳେଇବ, ତୁମକୁ ତ ପରମିସନ୍ ଦେବେନି ସେମାନେ, ତଥାପି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବ ଆଉ ସେ ହୋଟେଲକୁ ଯିବି ବୋଲି ଚାହିଁବନି, ଇଚ୍ଛା କରିବନି। ଆଖୁ ରସ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ସେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ସବୁ ଥିଲା, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଯାଉଥିଲା ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିଥିବ ରାତି ଯାକ। ସକାଳ ପାଇଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲର ସେଠି ଦବଦାବ କରିଦେଇକିରି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ବିକ୍ରି କରିବ। କ'ଣ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ଆଖୁ? ମିଠା ତ ଲାଗୁଛି, ସେଥିରେ ତ ଗୋଲମରିଚ ପଡ଼ିଛି, କେତେ କଥା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବୋଲି ତାକୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତମର କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଭାବନା ନାହିଁ କି ଧାରଣା ନାହିଁ। ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେଇଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହେବ। କାହିଁକିନା ଚରିତ୍ରଟା ସେଇଥିରୁ ବି ତିଆରି ହୁଏ। ବାପା ମା ଯେଉଁଟା ଅଜୟ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଜିନ୍ ବୋଲି କହିଦେଉଛୁ। ବାପା ମା, ଅଜା ଆଈ, ଜେଜେ ଜେଜି କଥା କହିଲେ ସେଇଥିରୁ ଆସୁଛି, ଜିନ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି। ସେଇଠୁ ଆମ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ନେଉ। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହୁଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ସେ ପରିବେଶ ଗଲା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା? ଟଙ୍କା ଅର୍ଜିବା କଥା କହୁଥିଲେ ବୋଧେ ଅଜୟ ଭାଇ। ସେଇ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନର କଥା ପିଲାବେଳଠୁ ବି ସେମାନେ ଶିଖିବେ। କ'ଣ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଅମୁକ କି ସମୁକ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ହବ? କେବେ ପଚାରିଛ? କେବେ ତ କାହାକୁ କିଏ ପଚାରିନି, ବରଂ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ତୋର 85-95 ନମ୍ବର ଆଣିବା କଥା, ତୁ 85 ନେଇ ଆସିବୁ। ତା ଉପରେ ଆମେ ଧମକ ପରେ ଧମକ ଦେଉଛୁ। କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ଉଛୁ? ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ, ସେ ସ୍କୁଲ ଆମର ପ୍ରିୟ।
से जाभियर हो कि मनफोर्ड हो कि जहाँ भी हो इंग्लिश मीडियम स्कूल आमर बहुत प्रायोरिटी थिबा स्कूल ये जिते सब कथा संसार रे होउची सेमानक द्वारा ही होउची आमर किछि गोटे सनातनी भाव नाही ये भारत वर्ष रे जन्म होइचर अर्थ ईश्वर विश्वास साथी रे जन्म होइछ सेटा तो सनातनी भाव सेइटारू से कौन हो जाउची बाहरी जाउची शिक्षा पाई से बाहरी जाउची से शिक्षा क्षेत्र रू तार प्रभाव नहीं कि बाहर लालू कौन होउची पैसा अर्जुची बहुत बापा माँ को वृद्धाश्रम मध्य पठे देवा पाई कुंठित हो पढ़िथिले पढ़िथांतु आ बहुत दिन तो बंचिलेनी आ कौन हो यही धारणा मध्य पिलामानक भितरे उद्रेक होउची उपुटी आसुची जोटा कि शिक्षार प्रभाव ता चरित्र भितर जाइछि प्रथमे जीन तापरे आम चारिपट परिवार लोक ठारू आरंभ करी समाज पर्यंत सेटा मध्य तापरे शिक्षा तापरे गोटे समयर गोटे प्रभाव अछि समयर प्रभाव गोटे अछि वर्तमान समयर जहाँ आह्वान अच्छी तार जदि प्रत्युत्तर न देबू ताहले आम पछकू पड़ेलु आम अतीतर हो आम वर्तमान रही पार तार प्रभाव मध्य आम चरित्र भितर अच्छी ये चारि पांच आउर केते थाई पारे किंतु ये चारिटा विशेष करी आमको प्रभावित करुच्ची आम पिलामानंकु प्रभावित करुच्ची एवं वर्तमान को एवं भविष्य को मध्य से भली हवा से भली गोटे कथा आगु आगु नहीं जाउची तेणु आमे जानिबा वर्तमान सचेतन हबार समय समय गोटे आमको कौन करुच्ची आह्वान दौची वर्तमान माँ श्री अरविंदर समय कौन गोटे निर्दिष्ट कथा कहवा पाई निर्दिष्ट कथा को प्रस्तुति करिवा पाई ताकू भित्ति स्थापन करिवा पाई को भूमि रु को भूमि को आछंती अमर भूमि रु मरभूमि की आछंती उद्देश्य होची मरभूमि अमरत्व परिणत हो ताले आम जीवनटा केते मूल्यवान आगा प्रथम चिंता करिया दरकार से मूल्यवान जीवन को आम यथेष्ट सम्मान दबा आम पिलानक विषय तो अजय भाई बहुत कथा कहते जो मैंने आम भविष्य बोली भावुचे से आम क्षेत्र प्रस्तुत करवा कारण मनीष हूँ गोटे उत्सव प्रिय प्राणी उत्सव जेते जेते माड़ी आसो ताकू से भल लगे और भल प्रति मुहूर्त माँ श्री अरविंदर मिशन नहीं करी आम जा कारण वर्तमान समय आह्वान हो पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे पढ़ुवा पिला ये साधारण पिलाटे नुहे कौन करुच्ची कौन कर आमको जना ना कि कथा हूँ से गढ़ापी जदि आमको दायित्व दिखाई आम से माँ को सांगरे नहीं करी आम कर्म प्रवृत्त हवा एवं आनंद रे जेकोसी कथा करवा जहाँ भी कथा करवा जीवन खुशी आनंद रे करवा और जिते अधिक पार एज मच एज यू कैन बोली कहूँ जोटा जिते अधिक पारिबा ताकू केवल सफलता नुहे पूर्णता आड़ को नवापाई आम इच्छा करवा समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद माँ का आशीर्वाद वंदे मातरम।